Mrs. Evangeline Paul Dinagaran. Thank you, ma'am. Next, I would like to call upon Mr. Vasiharan to honor Mr. Samuel Paul Dinagaran. Next, I invite Dr. Gavaskar to honor our Controller of Examinations, Dr. Chandran. Thank you, sir. Next, I request our secretary to honor Dr. Subasomu. Thank you, sir. I request Dr. P. Kadirvelu to honor Dr. Rajasekhar. Thank you, sir. Thank you, sir. I invite our Secretary, Dr. J. Prabhakar Jairaj, to deliver the welcome address to welcome the gathering. Good evening. I thank the Almighty God for this wonderful opportunity. It feels immense pleasure and honor in extending my hearty and warm welcome to Her Excellency Dr. Tamilisai Soundarajan, Honorable Governor of Telangana and Governor of Puducherry, for gracing the graduation day of our college. It will be a historic moment which will be remembered for generation. I am pleased to welcome Thiru C.P. Radhakrishnan, the Honorable former Member of Parliament and Chairman, COIR Board of India, to offer facilitation to the new graduates of our college. Without his guidance, this event would not have been possible. Besides, I am extremely honored in welcoming Dr. Paul Dinagaran Annan, Chancellor, Karunya University, Evangeline Paul Dinagaran Akka and Sam for this historic event. In addition to that, I am very much delighted to welcome Dr. Kamakodi, Managing Director, Chief Executive Officer, City Union Bank, to this graduation day. Finally, I am gratefully
welcoming Dr. Subasomu, member of Vigilance Monitoring Committee, for this wonderful event. Once again, I thank the God Almighty for this wonderful opportunity. Thank you. Thank you, sir. May I now request our correspondent ma'am, Mrs. Kamala Joseph, to deliver the annual report. By the blessing of the Lord, a welfare and educational society was established in the year 1983 with the object of servicing the rural people irrespective of caste, creed and religion. In the year 1995, the need for higher education was felt and we were inspired by write the vision and make it plain on tablets. It will surely come, it will not tarry. Habakkuk 2:2. We thank the Lord for having blessed these institution from child welfare to collegiate higher education. Joseph Arts and Science College was started in the year 2000 and now it affiliated to Annamalai University. The aim of the college is to provide best education at affordable cost for the rural students. There are 13 UG degree courses, 7 PG degree courses and 11 research courses, 5 PhD courses and 6 MPhil offered in our college. Kamala College of Education was started in the year 2007. It's approved by NCTE and affiliated to TNTUE. It's NAC accredited institution. We have an intake of 200 students. We have proposed to start Joseph Siddha Medical College and Joseph Nursing College in the second year. Thank you. Thank you, ma'am. It's my privilege to welcome Thiru C.P. Radhakrishnan, former Member of Parliament and Chairman of Choir Board of India, to deliver the greetings message. I touch and salute the holy feet of Bharata Mata, Her Excellency Governor of Telangana and Lieutenant Governor of Pondicherry, my dear students of this St. Joseph College. It is a new beginning for you. I wish you on this day, like you are so successful in getting your graduation. Based on that, your life is also to be very successful. This is my prayer and this is my blessings. A new beginning, I said, because the evergreen memory of a human being in his life is the student life. You will never get such a greenish, unforgettable life in the rest of your whole life. That is what is student life. You all are dispersing from this college, moving towards various directions in the world, and you are going to be the great achievers in the years to come. I wish you all a very happy, very successful future. Thank you so much. Nandri, namaskar. Thank you, sir, for your wonderful message. It gives me immense pleasure to introduce you to you, the Chancellor of Karunya University, Dr. Paul Dinakaran. He is a world-renowned evangelist and preacher, worship leader, prayer intercessor, and founder of the Jesus Calls and Karunya University, who is having spiritual centers all over the world. May I now request Dr. Paul Dinakaran to address the gathering. Her Excellency, Honorable Governor of Telangana, Lieutenant Governor of Puducherry, Dr. Tamilisai Soundararajan,
Honorable Thiru C.P. Radhakrishnan, former Member of Parliament, Mr. Dr. Subhas Somu, Mr. Kamakoti, Mrs. Kamala Joseph, the correspondent of these institutions, and Dr. Prabhakar Jayaraj, the secretary, and Dr. Angel Jasmine Shirley, the principal, the members of the faculty, and dear students. உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து என்னுடைய வாழ்த்துதலை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்று நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் பயின்ற பிறகு பட்டம் பெறும் இந்த வேளையிலே, வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கும் இந்த நிலைமையிலே என்ன உங்களுக்கு எதிர்நோக்கும் காரியங்கள் என்பதை நீங்கள் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கலாம். இதை குறித்து நான் சொல்ல விரும்பும் ஒரு காரியம், எங்களது காருண்யா யூனிவர்சிட்டியை ஆரம்பித்த வேளையிலே நடைபெற்ற ஒரு காரியம். 81ஆம் வருடத்திலே என் தந்தைக்கு எல்லாம் வல்ல இறைவன் தோன்றி, நீ ஒரு பல்கலைக்கழகத்தை இளம் மாணவ மாணவிகளுக்கு ஏற்படுத்தி தேசத்திலே அவர்கள் ஒளிவிளக்காய் விளங்கும்படியாக நல்ல பணி பெற்று அவர்களோடு ஆன்மாவும் இறைவனை நேசித்து ஜனங்களை நேசித்து அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் சேவை செய்யும்படியாகவும் பயிற்றுவிக்க வேண்டும் என்றார். கையிலே காசு கிடையாது, ஆண்டவனுடைய தரிசனம்தான். அப்பொழுது நாங்கள் ஒரு மார்ட்கேஜ் பண்ணப்பட்ட ஒரு வீட்டிலே வாழ்ந்து வந்தோம். 2 அறை வீடு. 1963ஆம் வருட செகண்ட் ஹேண்ட் அம்பாசிடர் கார் தான் இருந்தது. இந்த நிலைமையில் பெரிய தரிசனம் கொடுக்கப்பட்டது. அதே போலதான் உங்களுக்கும் இன்று நீங்கள் பட்டம் பெறுகிறீர்கள். அடுத்து என்ன, எந்த அளவுக்கு உயர்வோம் என்ற ஏக்கங்கள் இருக்கக்கூடும். அந்த நிலைமையில் தான் நாங்கள் இருந்தோம். அப்பொழுது அற்புதமாக அதற்கு ஆணை மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் திரு எம்ஜி ராமச்சந்திரன் அவர்களால் வழங்கப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து எங்கு ஆரம்பிப்பது என்பதற்கு பணம் கையிலும் இல்லை. இந்த நிலைமையிலே ஒவ்வொரு பேங்காக என்னுடைய தந்தை சென்று கேட்டார். அவரே ஒரு பேங்க் ஆஃபீஸர். ஒருவரும் கொடுக்க முடியாது என்றார்கள். ஏனென்றால் கொலாட்ரல் செக்யூரிட்டி இல்லை, கையிலே ஒரு தரிசனம் தான். இந்த நிலைமையிலே என் தந்தை பிரார்த்தனையினால் உதவப்பட்ட மிஸ்டர் ஸ்ரீனிவாசராவ் என்ற ஒருவர், நான் சிண்டிகேட் பேங்கிலே பேசி உங்களுக்கு அவர்கள் உதவும்படி சொல்கிறேன் என்றார். தேதியை குறித்தார், மே 21. நீங்கள் வந்து போர்டுக்கு உங்கள் ப்ரப்போசலை சொல்லுங்கள், காருண்யா திட்டத்தை குறித்து சொல்லுங்கள் என்றார். அன்று காலை 5 மணி என் தந்தையும் தாயும் காரிலே ஏறினார்கள். அப்பொழுது என்னுடைய தங்கை ஓடி வந்து, நான் இப்போதான்ப்பா +2 முடிச்சிருக்கேன், இவ்வளவு நாள் என்னை எங்கேயுமே கூட்டிகிட்டு போல, இந்த முறை நான் கண்டிப்பாக உங்களோட வரப்போகிறேன் என்று சொன்னாள். டிக்கெட் இல்லை என்றாலும் என் தந்தை அவளை மிகவும் நேசித்தார். ஒவ்வொரு நாளும் 50 முறை முத்தம் கொடுப்பார். காரில் ஏறு என்றார். ஆனால் அந்த கார் விமான நிலையத்தை அடையவே இல்லை. வழியிலே ஒரு விபத்து ஏற்பட்டது. என் தங்கை ஏஞ்சல் ஒரே வினாடியில் மரித்து போனாள். எங்கள் உள்ளமெல்லாம் உடைந்தது. அந்த நேரத்திலே சிண்டிகேட் பேங்க் இதை கேட்டு அன்றைய போர்டு மீட்டிங்கிலே மிஸ்டர் தினகரனுக்கு ஒரு ஆறுதல் கூறுவோம் என்று சொல்லி என் தங்கையுடைய மரணமே அவளுடைய இரத்தமே வித்தாக வைத்து காருண்யாவிற்கு முதல் லோன் கொடுத்தார்கள். அதை வைத்துதான் காருண்யா நிறுவப்பட்டது. காருண்யாவை அந்த வருடத்திலே ஆரம்பித்தோம். உள்ளத்தில் துக்கம். ஆனால் அன்று காலை 180 மாணவ மாணவிகள் வந்து எங்கள் முன்னே நின்ற பொழுது என் தாய் அழுதார்கள். அவள் சொன்னார்கள், ஒரு ஏஞ்சலை இழந்து போனேன், அதே வயதிலே 180 ஏஞ்சலை நான் இப்பொழுது பெற்றிருக்கிறேன் என்றார்கள். I have lost one angel, but now I have 180 angels. இவர்களுக்காக என் வாழ்க்கையை நான் தியாகம் பண்ணுவேன் என்றார்கள். அதே போலதான் மிஸ்ஸஸ் கமலா ஜோசப், மிஸ்டர்
டாக்டர் பிரபாகர் ஜெயராஜ் அவர்கள் குடும்பத்திலும் அவர்கள் ஒரு ஏஞ்சலை இழந்து போயிருக்கிறார்கள். நிம்சி என்னும் ஏஞ்சலை இழந்து போயிருக்கிறார்கள். இன்று அவர்கள் முன்பதாக நீங்கள் நிற்கும் பொழுது உங்களையும் அவர்கள் பார்த்து இதுதான் எங்கள் ஏஞ்சல் என்று உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் மாணவ மாணவியரை பார்த்து அவர்கள் சொல்கிறார்கள். அவர்களுக்கு உங்கள் கரங்களை தட்டி மனதார அவர்களுக்கு வாழ்த்துதல் சொல்லுங்கள். உங்களை தங்களுடைய ஏஞ்சலாக அவர்கள் ஏற்று உங்களை பயிற்றுவித்திருக்கிறார்கள். ஆகவே இன்று நீங்கள் பட்டம் பெறுகிறீர்கள். இந்த நிலைமையில் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் உலகத்திலே புறப்பட்டு போகப் போகிறீர்கள். தனிமையில் அல்ல. ஆண்டவன் சொல்லுகிறார், ஒவ்வொரு இளம் பிள்ளைக்கும் நான் ஒரு தேவதூதனை கூட அனுப்பப் போகிறேன். அந்த தேவதூதன் அவர்களோடு இருந்து அவர்களை பாதுகாத்து அவர்கள் போய் சேர வேண்டிய அந்த உயர் ஸ்தலத்திற்கு அவர்களை கொண்டு போய் சேர்ப்பான் என்று சொல்லியிருக்கிறார். ஆகவே நீங்கள் தனிமையாக அல்ல, ஒரு தேவதூதனோடு இங்கிருந்து புறப்பட்டு போகிறீர்கள். எப்படி இந்த தேவதூதனுடைய சத்தத்தை கேட்பது? அதற்கு ஒரு உண்மை சம்பவத்தை சொல்லுகிறேன். ஒலிம்பிக்ஸ் ஒன்று நடைபெற்ற பொழுது அந்த ஒலிம்பிக்ஸுக்காக மாரத்தான் ரன்னர் ஒருவர் பயிற்றுவித்துக் கொண்டிருந்தார். அது ஒரு பெண். ஒவ்வொரு நாள் காலையிலும் கணவன் கூடவே ஓடுவார், ட்ரைனிங்கில் கூடவே ஓடுவார். அந்த பெண் மிகவும் சோர்வடையும் பொழுது, கால்லாம் வலிக்குது, என்னால் ஓடவே முடியாது என்று சொல்லும் பொழுது கணவன் சொல்லுவார், ஹனி யூ கேன் டூ இட், என் அன்பே உன்னால முடியும், உன்னால முடியும். அப்படியே சொல்லி 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 அவரை ஓட வைப்பார். கடைசியில் ஒலிம்பிக்ஸ் வந்தது, ஓட ஆரம்பித்தார். ஆனால் 16வது மைலிலே அவரால் ஓடவே முடியவில்லை. அந்த பெண்ணுடைய கால் அப்படியே இரும்பு போல மாறிவிட்டது. அந்த நிலைமையிலே என்ன செய்வதென்று தெரியவில்லை. சோர்ந்து போன நிலைமையிலே கணவனுடைய சத்தம் இதயத்திலே ஒலித்தது, ஹனி யூ கேன் டூ இட், யூ கேன் டூ இட், யூ கேன் டூ இட். அந்த சத்தத்தை கேட்டு ஓடினாள், தங்க பதக்கத்தை பெற்றாள். எனக்கு அருமையான பிள்ளைகளே, உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த சத்தம் ஒலித்துக் கொண்டே இருக்கும். எப்பொழுது ஒலிக்கும்? உங்கள் இதயம் அந்த சத்தத்தை உங்களுக்கு கூறும். இறைவனுடைய சத்தத்தை கேட்கும் இதயமாக மாற வேண்டும். அந்த பெண் கணவன் மீது வைத்திருந்த அன்பு நிமித்தம் அந்த சத்தத்தை கேட்க முடிந்தது. அதே போல நீங்களும் உங்களை வழிநடத்தும் எல்லாமல்ல இறைவனுடைய இதயத்தின் மீது அன்பு வைத்து என்னை நடத்துவார் என்று மாசற்ற இதயமாக, கவலையில்லாத இதயமாக, பாடில்லாத இதயமாக, பாட்டிற்கு தன்னை ஒப்புக் கொடுக்கும் இதயம் அல்லாமல், இன்னும் வஞ்சகமில்லாத இதயமாக, இன்னும் கோபமில்லாத இதயமாக, எதிர்ப்பில்லாத இதயமாக, எல்லாரையும் இந்திய ஓத், கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஓத் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறபடி எல்லாரையும் சகோதரனாக சகோதரியாக நேசிக்கும் இதயமாக, சுத்த இதயமாக இருக்கும் பொழுது அந்த சத்தம் ஒலிக்கிறது, ஹனி யூ கேன் டூ இட், யூ கேன் டூ இட். நாம் தங்கப்பதக்கத்தை வெல்கிறோம், உயர்வை அடைகிறோம். இந்த சத்தத்தை கேட்கும்படி நம் ஒவ்வொருவர் இருதயத்தையும் இன்று ஒருமுகப்படுத்துவோம், ஒருவரை ஒருவர் நேசிப்போம், இதயத்தில் தூய்மையை சுமப்போம். நாம் நிச்சயமாக இந்த தேசத்திற்கு ஒவ்வொருவரும் ஒளிவிளக்காய் விளங்குவோம், அனைவருடைய கண்ணீரையும் துடைப்போம், இன்பமாக நமது தேசத்திலே நாம் வாழ்வோம். நான் 3 முறை நமது அருமை பிரதமர் அவர்களை பல நிமிடங்கள் அவருடைய வீட்டிலும் அலுவலகத்திலும் சந்தித்திருக்கிறேன். 2 பேரும் பேசிக்கொள்ளும் காரியம் ஒன்றுதான், பிரார்த்தனை, பிரார்த்தனை, பிரார்த்தனை. அரை மணி நேரம் முதல் முறை பேசினோம், அரை மணி நேரம் பிரார்த்தனை குறித்து பேசினோம். அவருக்கு அவ்வளவு பிரார்த்தனை மீது நம்பிக்கை. அதுவே உயர்ந்த ஸ்தலத்திற்கு அவரை கொண்டு சென்றிருக்கிறது. அதுவே நம்மையும் உயர்ந்த ஸ்தலத்திற்கு செல்லும். அந்த சத்தத்தை கேட்போம், ஹனி யூ கேன் டூ இட், யூ கேன் டூ இட் அண்ட் யூ வில் கான்கர். இந்த நேரத்திலும் நமக்கு அருமையாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் நமது மதிப்பிற்குரிய கவர்னர் அவர்களுக்காகவும், இன்னும் மிஸ்டர் ஆனரபிள் சிபி ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களுக்காகவும், பெரியவர்களுக்காகவும் நாம் அனைவரும் ஒரு வினாடி பிரார்த்தனை செய்வோம். தேசத்திற்காக பிரார்த்தனை செய்வோம். நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் செய்ய வேண்டிய முதல் கடமை அதுதான். தேசத்தை நேசித்து நமது தலைவர்களுக்காக ஒவ்வொரு நாளும் பிரார்த்தனை செய்வோம். அப்பொழுது எல்லாம் சமாதானமாக இருக்கும். ஒரு வினாடி
நாம் யாவரும் எழுந்து நின்று ஆண்டவன் இந்த பட்டத்தை உங்களுக்கு கொடுத்த இந்த கல்லூரியின் தலைவர்களுக்காகவும் நமது தேசத்தை ஆண்டு நமக்கு நல்ல கல்வி திட்டத்தை கொடுத்து வரும் நமது பிரதம மந்திரி, அமைச்சர்கள், இன்னும் அதிகாரிகள், இன்னும் நம் மத்தியில் நம்மை வாழ்த்த வந்திருக்கும் மதிப்பிற்குரிய கவர்னர் அவர்களுக்காகவும், திரு சிபி ராதாகிருஷ்ணன் ஐயா அவர்களுக்காகவும், அவர்களோடு வந்திருக்கும் தலைவர்களுக்காகவும் நாம் யாவரும் கண்களை மூடி ஒரு வினாடி பிரார்த்தனை செய்வோம், ஒருமுகப்படுவோம். கண்ணீனாலே பார்க்குவாய் கடவுள் செயல் நோக்குவாய், அண்ணலே உன் அடைக்கலம், ஆண்டவன் உன் தாபரம், துங்கனில் ஓதுங்குவோன் பங்கம் இன்றி தங்குவான். அன்புள்ள ஆண்டவனே, Her Excellency the Governor, அவர்களுக்காக நாங்கள் மன்றாடுகிறோம். எவ்வளவு பொறுப்பு சுவாமி, எவ்வளவு பொறுப்பு. எல்லாரையும் சுமக்க வேண்டும். நல்ல சுகத்தையும் ஆண்டவனையும் அது சமாதானத்தையும் தந்து நீர் கூடவே இருந்து அவள் செய்யும் ஒவ்வொன்றையும் ஆசீர்வதித்து காப்பாற்றும். ஐயா திரு ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களையும் ஆசீர்வதியும் அப்பா. அவர்கள் உழைப்பெல்லாம் ஆசீர்வதித்து அதை வாய்க்க செய்யும். கூட வந்திருக்கும் தலைவர்கள் ஒவ்வொருவருக்காகவும் நன்றி தெரிவிக்கிறோம். இன்னும் ஐயா இந்த கல்லூரிகளை நடத்தும் தாளாளர், செக்ரட்டரி, பிரின்சிபல், டீச்சர்ஸ் ஒவ்வொருவருக்காகவும், ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ்க்காக நன்றி தெரிவிக்கிறோம். அவர்களை ஆசீர்வதியும். இன்னும் இந்த கல்லூரி ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு ஒரு யூனிவர்சிட்டியாக மாறட்டும் சுவாமி. எல்லாம் நன்மையாக இருக்கட்டும். எங்கள் தேசத்தை ஆசீர்வதியும். எங்கள் பிரதம மந்திரி அவர்களையும் தேசத்தையும் ஆசீர்வதித்து ஆண்டவனே மன மகிழ்ச்சியும் சமாதானமும் தேசத்தில் நிலைத்திருக்கும்படி நீர் அருள் புரிய வேண்டும் என்று இந்த பிரார்த்தனை மிகுந்த தாழ்மையோடு இயேசுவின் நாமத்தில் ஏறெடுக்கிறோம். ஆமென். God bless you. Congratulations and please be seated. Thank you, sir. That was a blessed and encouraging message. Ladies and gentlemen, it's my privilege to introduce you the chief guest of this occasion, the Honorable Governor of Telangana and Lieutenant Governor of Puducherry, Dr. Mrs. Tamilisai Soundararajan. Her life has been an inspiration to many, especially young people sitting here. May I welcome Dr. Subbasomu to introduce Her Excellency to the gathering. மிகுந்த போற்றுதலுக்கும் பாராட்டுதலுக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய நம்முடைய வணக்கத்திற்குரிய மேதகு ஆளுநர் டாக்டர் தமிழிசை அவர்களை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் என்கிற சம்பிரதாயத்தோடு நான் உங்கள் முன்னால் நின்று கொண்டிருக்கிறேன். நம்முடைய ஆளுநர் தமிழிசை அவர்களை அறிமுகப்படுத்துவதற்கு ஒன்றுமில்லை. தமிழுக்கு அறிமுகம் தேவையா? தமிழ் இசைக்கு அறிமுகம் தேவையா? இந்த தேசத்திற்காக தன்னையே அர்ப்பணித்த ஒரு மாபெரும் குடும்பத்து வரலாறில் வந்தவர்கள்தான் நம்முடைய ஆளுநர் அவர்கள். அவர் எந்த நிகழ்ச்சிக்கு சென்றாலும் மாதா பிதா குரு தெய்வம் என்பதை மிக அழகாக பேசுவார்கள். ஆனால் எத்தனையோ பேர் பேச்சோடு நின்று கொள்வார்கள். ஆனால் நம்முடைய ஆளுநர் அவர்கள் வாழ்க்கையில்
நான் அறிந்து நான் கேள்விப்பட்டு அவர் தன்னுடைய தாய்க்கு, தன்னுடைய தந்தைக்கு, தேசத்திற்கு, தன்னை கற்பித்த குருவுக்கு அவர் கொடுக்கிற மரியாதை மிக மிக உயர்ந்த இடத்தில் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதுதான் உண்மை. இன்றைக்கு ஆளுநராக வந்ததற்கு பின்னால் அவர் கொடுக்கிற மரியாதை என்பது வேறு. சாதாரண மகளாக தந்தைக்கும் தாய்க்கும் பிறந்த பொழுது தந்தையையும் தாயையும் நேசித்து அவர்களை போற்றுதலுக்குரியவர்களாக இன்று வரை, அன்று முதல் இன்று வரை என்றும் பாவிக்கின்ற ஒரு புரட்சியாளர், நல்லவர் என்று சொன்னால் மிகையாகாது. ஒரு சில வார்த்தைகளை சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும். ஆனால் இன்றைக்கு காலம் கருதி ஒரு சில மணித்துளிகளில் நான் முடித்துக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். புதுவை மாநிலமும் சரி, ஆந்திர மாநிலமும் சரி, இன்றைக்கு சிறப்போடு மக்கள் இருக்கிறார்கள் என்றால் அதற்கு காரணம் நம்முடைய ஆளுநர். இன்றைக்கு மிகப்பெரிய கூட்டம், அதிகாரிகளுடைய கூட்டம், அதை கூட ஒத்திவைத்து மாணவர்களை சந்திக்க வேண்டும், நாளைய எதிர்காலத்தை சந்திக்க வேண்டும், அவர்களுக்கு உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் என்ற பாசத்தோடு இங்கே வருகின்றிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு நான் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். முத்தமிழாய், இசை தமிழுக்குள் தமிழிசையாய் தோன்றிய எங்கள் தமிழ் தாரகையே, தென்குமரியில் தோன்றி வடவேங்கடத்தையும் புதுச்சேரியையும் ஆளுநராக ஆட்சி செய்கின்ற வணக்கத்திற்குரிய ஐயா குமரி அனந்தனாரின் அருமை புதல்வியே, பாரதி கண்ட புதுமை பெண்ணாய், பாரதிய ஜனதாவில் உலா வந்து இந்தியாவே போற்றுகிற எங்கள் முதல் பாவையே, முத்துலட்சுமிக்கும் காரைக்கால் அம்மையாருக்கும் மறு உருவமாய் தோன்றிய எங்கள் குமரி குழலிசையே, சிரித்த முகமாய், சிந்தனை பேச்சாய், செய்கின்ற வேளையில் மிக மிக உறுதியாய் வீற்றிருக்கும் எங்களுடைய வீர மங்கையை உங்களை நாங்கள் வணங்குகிறோம். உங்களை அறிமுகம் செய்வதில் நான் பெருமைப்படுகிறேன். 5 வயதில் தோன்றிய உங்கள் ஆசையையும் அன்னையின் குறிக்கோள்களையும் ஆணித்தரமாக பதிவு செய்த இந்த மண்ணின் மருத்துவ மாமலரே, கொரோனாவிலும் கொடைவள்ளலாய் மருந்துகளை மக்களுக்கு அள்ளி கொடுத்த எங்கள் மனித நேயமே, விமர்சனத்தை கண்டு விழுந்து விடாமல் விழுதுபோல் வேரூன்றிய எங்கள் விடிவெள்ளியே, தோற்றத்தில் எளிமை, தோல்வி கண்டு பயமில்லை, வெற்றிக்கு உழைப்பாய் விளங்கும் எங்கள் நம்பிக்கை நாயகியே, உங்களை அறிமுகப்படுத்த வார்த்தைகள் போராது, பக்கங்கள் போராது, நேரங்கள் போதாது என்பதால் முடிக்க முடியாமல் முடிக்கின்றேனே தவிர உங்களை அறிமுகம் செய்வது நிறைவு பெறவில்லை. அந்த வகையிலே நான் உங்களை சந்தித்து இந்த நிகழ்வுக்கு வர வேண்டும் என்று மரியாதைக்குரிய அண்ணன் சிபிஆர் அவர்கள் சொல்லிய பொழுது மிகுந்த அன்போடு நான் அதை சொல்லியாக வேண்டும். என்ன தேதி என்று கூட கேட்கவில்லை. அண்ணன் சிபிஆர் அவர்கள் சொல்லிவிட்டார்கள், கல்லூரிக்கு செல்ல வேண்டும், நான் வருகிறேன் என்று சொன்னார்கள். அதை நான் நினைவுபடுத்த எந்த தேதியில் வைத்துக் கொள்கிறீர்கள் என்று கூட கேட்கவில்லை. பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஒத்த தேதியாக இருக்க வேண்டும் என்றுதான் விரும்பினார்கள். அவர்களுடைய மனதை நான் பாராட்டுகிறேன், அந்த பெருந்தன்மையை நான் பாராட்டுகிறேன். அந்த தேதியில் எனக்கு வேலை இருக்கிறது, வர முடியுமா முடியாதா என்றெல்லாம் சொல்லவில்லை. சொன்ன நிமிடத்தில், சொன்ன கணத்தில் ஒத்துக்கொண்ட மேதகு ஆளுநரை நான் மனதார வணங்குகிறேன், பாராட்டுகிறேன். அதை போல இங்கே நான் அழைத்தோடு இங்கே வருகை தர ஒப்புக்கொண்டார்கள். இது ஈஸியான பேங்க், மிக ராசியான பேங்க் என்று
இந்தியாவில் ஒரு நிலையை உருவாக்கி தொழிலதிபர்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிற, நெஞ்சமெல்லாம் நிறைந்திருக்கிற எனது அருமை சகோதரர் சிட்டி யூனியன் வங்கியினுடைய ஒப்பற்ற தலைவர் அருமை சகோதரர் டாக்டர் காமகோடி அவர்களை நான் மனதார வாழ்த்துகிறேன், நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அண்ணன் சிபிஆர் அவர்களுக்கு, அவர்கள்தான் இந்த விழாவிற்கு காரணம், அவரை நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். பால் தினகரன் அவர்கள் இங்கே மிக அருமையாக பேசினார்கள். நம்முடைய மேதக ஆளுநருக்கும் அண்ணன் சிபிஆர் அவர்களுக்கும் இங்கே பிரார்த்தனை செய்தார்கள். இருவரும் 100 ஆண்டு காலம் வாழ வேண்டும், இந்திய நாட்டை அவர்கள் இன்னும் பல பதவிகள் பெற்று வாழ வேண்டும், உயர்த்த வேண்டும் என்று நான் மனதார வாழ்த்துகிறேன். பால் தினகரன் அவர்கள் மிகப்பெரிய பல்கலைக்கழகம் நடத்துகிறார்கள். இந்தியாவில் அவர் அழைத்தால் பல லட்சம் மக்கள் ஒன்றாக கூடுகிற சக்தி, வல்லமையை பெற்றிருக்கிற அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்து சிறப்பித்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கும் நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அதை போல திருச்சியிலிருந்தும் சரி, தொழிலதிபர்கள் அருமை சகோதரர் ரவிச்சந்திரன், தம்பி மணிகண்டன், இது போன்ற எத்தனையோ பேர்கள் அழைப்புக்கு இணங்கி வந்தவர்களையும் நான் வருக வருக என்று வாழ்த்தி, காலம் கடந்தமைக்காக என்னுடைய மனதார்ந்த வருத்தத்தை, மன்னிப்பை நான் மேதக ஆளுநர் அவர்களிடம் சொல்லிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். காரணம், அவர்களுக்கு நிறைய அலுவல்கள். என்னிடம் சொன்னார்கள், மிக சீக்கிரம் முடித்தால் நல்லது என்று. ஆனால் நீங்கள் தமிழ் இசை கடல், உங்களை நாங்கள் சொல்லாமல் எப்படி அனுப்ப முடியும்? இதுதான் உண்மை. மனதார வாழ்த்துகிறோம். நீங்கள் இந்த விழாவிற்கு வந்தது இந்த கல்லூரிக்கு வரலாற்றில் இடம்பெற்றிருக்கின்ற ஒரு நல்ல நாள் என்று நான் கருதுகிறேன். எப்படி பால் தினகரன் அவர்கள் சொன்னார்களோ அதை போல இந்த நிறுவனம் ஒரு பல்கலைக்கழகமாக உருவாகும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு நிறைய உண்டு. என்னுடைய வாழ்த்துதல்களை சொல்லி ஒவ்வொருவரையும் நான் இந்த மாலை பொழுதில் நன்றி சொல்லி, வந்திருக்கிற அனைவருக்கும் சிறப்பான வணக்கங்கள், மிக மிக சிறப்பான வணக்கங்கள் என்று சொன்னால் மேதக ஆளுநர் அவர்களை சாரும் என்று சொல்லி, பெருமைக்கும் புகழுக்கும் முத்தான உரிய நம்முடைய மேதக ஆளுநர் அவர்களை மீண்டும் வணங்கி வாழ்த்தி அவர்களுக்கு நான் நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. I request Dr. N. Kamakodi to address the gathering. Your Excellency, Madam Governor அவர்களே, டாக்டர் சிபி ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களே, திரு சுபசோமு அவர்களே, டாக்டர் பால் தினகரன் மற்றும் குடும்பத்தினர்களே, இந்த கல்லூரியினுடைய தாளாளர், செயலாளர், முதல்வர், பேராசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களே, இங்கே திரளாக கூடியுள்ள விருந்தினர்களே, மேடையில் வீட்டிருக்கின்ற பெரியோர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய கனிவான மாலை வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மாணவ செல்வங்களே, இன்று நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உள்ள ஒரு பொன்னாளில் இருக்கிறீர்கள். உங்களுடைய கல்லூரி வாழ்க்கையை முடித்து பட்டம் பெற்று உலக வாழ்விற்கு செல்லும் ஒரு நிலையிலே உள்ளீர்கள். நீங்கள் இப்பொழுது புகும் இந்த உலகமானது, நீங்கள் இது நாள் வரையில் கல்லூரியிலே படித்த பல விஷயங்களை, தெரிந்து கொண்டிருக்கும் விஷயங்களை, படித்த விஷயங்களை செயலாற்றி உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்லும் சமயத்திலே உங்களுடைய வாழ்க்கையை நல்ல முறையிலே அமைத்து கொள்வதற்கு இப்போது பேசிய பெரியோர்கள் எல்லாம் பலவிதமான வாழ்த்துரைகளை வழங்கினார்கள். அவை அனைத்தையும் தலைமையில் சிறமேற்கொண்டு உங்களுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த திருநாவலூர் பிரதேசமானது மிகவும் ஒரு வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு பிரதேசம். சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரும் சரி, அப்பர் சுவாமிகளும் சரி, ஒரு 1500 வருடங்களுக்கு முன்பு நடமாடிய பகுதி. 1500 ஆண்டுகள் கழித்தும் அவர்களுடைய
பல்வேறு பாசுரங்கள், பல்வேறு தேவாரங்கள் இன்று நாடு முழுவதும் பாடல் பெற்று கொண்டு இருக்கும் ஒரு உயர்ந்த விஷயத்தை கொடுத்த இந்த பகுதியில் இருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் ஆண்டவனுடைய ஆசீர்வாதம் எப்பொழுதும் இருக்கும் என்பதில் எந்தவிதமான சந்தேகமும் இல்லை. டாக்டர் பால் தினகரன் அவர்கள் சொன்னது போல யூ கேன் டூ இட் ஹனி என்ற வார்த்தையை நீங்கள் எப்பொழுதும் ஒரு உந்துதல் சக்தியோடு இருந்தால் ஆண்டவனுடைய ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு எப்பொழுதும் இருந்து உங்களை வழிப்படுத்தும் என்பதில் எந்தவிதமான சந்தேகமும் இல்லை. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே பலவிதமான வெற்றிகளை கடப்பதற்கு எல்லாமல்ல ஆண்டவனுடைய அருள் பரிபூர்ணமாக கிடைக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Now is the time for the graduation day address. Please accord a hearty welcome by putting your hands together for our chief guest, Her Excellency Dr. Tamilisai Soundararajan. இங்கு கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் முதற்கண் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஜோசப் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியை சார்ந்த மற்றும் கமலா காலேஜ் ஆஃப் எஜுகேஷன் இந்த நிறுவனங்களை சார்ந்த மாணவ மாணவிகள், நாளைய தலைவர்கள், தலைவிகள் இங்கே அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் எனது வணக்கத்தை சொல்லி இன்று பட்டமளிப்பு விழாவிற்கு வருகை தந்ததில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அதுவும் இங்கே குறிப்பிட்டதைப் போல திருநாவலூர் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் அவர்கள் உலா வந்த இந்த மண்ணில் நீங்கள் எல்லாம் உலா வந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பது மட்டுமல்ல, இங்கே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வர வேண்டும் என்று என்னை பணித்த போது திரு சுப சோமு அவர்கள் என்னை அறிமுகப்படுத்துவதற்கு எழுந்தார்கள். அப்பொழுது நான் சொன்னேன், சுருக்கமாக அறிமுகப்படுத்துங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன். அவர் எப்படியெல்லாமோ அறிமுகப்படுத்தினார். அது மட்டுமல்ல, தன்னம்பிக்கையில் இந்த சவால்களை எதிர்கொண்டு இன்று இந்த இடத்தில் வந்திருக்கிறேன் என்று சொன்னார்கள். என்னை பெருசாலாம் ஒன்று அறிமுகப்படுத்த வேண்டாம். தமிழகத்தில் அதிக கேலிக்கும் கிண்டலுக்கும் உள்ளானவர் எவர் என்று அறிமுகப்படுத்தினால் அது நானாகத்தான் இருக்கும். அதிக மீம்ஸுக்கு ஆளானவர் யார் என்று சொன்னால் அதுவும் நானாகத்தான் இருக்கும். ஆக அந்த அறிமுகமே என்னை சிறப்பாக அறிமுகம் செய்திருக்கிறது என்பதும், அப்படி கேலிக்கு கிண்டலுக்கும் உள்ளானவர்கள் இப்படி அமரவும் முடியும் என்பதை எனது வாழ்க்கை இந்த உலகிற்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறது என்பதையும் சொல்லாமல் சொல்வதற்காகத்தான் இந்த அறிமுகம். இங்கே அண்ணன் சிபி ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் இங்கே சுபசோமு அவர்கள் சொல்லும் பொழுது ஒன்றை சொன்னார்கள். இந்த ஜோசப் கலைக்கல்லூரிக்கு அழைத்த போது எந்த இடம் என்று கேட்கவில்லை, எந்த நேரம் என்று கேட்கவில்லை. ஏனென்றால் அண்ணன் சிபி ராதாகிருஷ்ணன் சொன்னால் நான் வந்துதான் ஆக வேண்டும் என்பது எனது கருத்து. எனது வாழ்க்கையில் பல பேர் உறுதுணையாக இருந்திருக்கிறார்கள். சில பேருக்கு நான் கடமையும் பட்டிருக்கிறேன். அப்படிப்பட்ட ஒரு சகோதரர், நான் அண்ணன் என்று உரிமையோடு அழைக்கும் திரு சிபி ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வர வேண்டும் என்று அழைத்தால் வந்துதான் ஆக வேண்டும், எவ்வளவு வேலைகள் இருந்தால். அதே போல இங்கே இந்த நிகழ்ச்சியில் உங்களால் முடியும் என்று கூறி அமர்ந்திருக்கும் திரு பால் தினகரன் அவர்களுக்கும் மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற திரு ரெவரண்ட் ஜோசப் அவர்களுக்கும் மேடம் கமலா ஜோசப் அவர்களுக்கும் அவர்களை பற்றி சொல்லித்தான் ஆக வேண்டும். ஏனென்றால் நாம் பணிச்சுமையில் இருக்கிறோம். நம்மால் முடியுமா என்று நம்மை போன்றவர்களை சிந்திக்கும் பொழுது அவரால் இந்த நிலையில் மிக அழகாக வந்து அறிமுக உரையையும் ஆற்றிவிட்டு சுறுசுறுப்பாக அமர்ந்திருக்கிறார் என்றால், அவரால் அப்படி இருக்க முடியும் என்றால் நம்மால் நிச்சயமாக இருக்க முடியும் என்பதை மிக தெளிவாக அவர்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இங்கே செக்ரட்டரியாக இருக்கும் திரு பிரபாகரன் அவர்களுக்கும், திரு மெம்பர் ஆஃப் ஃபுட் கார்ப்பரேஷன் இந்தியா திரு மணிகண்டன் அவர்களுக்கும், மெம்பர் ஆஃப் லேபர் வெல்ஃபேர் போர்டு திரு சரவணன் அவர்களுக்கும், யூனியன் பேங்க்ல அவர் பேர் திரு காமகோடி அவர்களுக்கும்,
சிட்டி யூனியன் பேங்க் மிகச் சிறப்பாக சுருக்கமாக பேசி அமர்ந்திருக்கின்ற அவருக்கும், இந்த கல்லூரியை சார்ந்த நிர்வாகத்தினர் அத்தனை பேருக்கும், ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும், எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக தங்கள் குழந்தைகள் எப்படி பட்டம் பெறுகிறார்கள் என்று பார்க்க வந்திருக்கும் பெற்றோருக்கும், அவர்களை சார்ந்தவர்களுக்கும், பத்திரிகை சகோதரர்களுக்கும், காவல்துறை அன்பர்களுக்கும், பொதுமக்களுக்கும், நான் சார்ந்திருந்த இயக்கத்தை சார்ந்த சகோதரர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள், அவர்களுக்கும் நான் இங்கே எனது வணக்கத்தை சொல்லி சுருக்கமாக முடிக்கணும். ஏன்னா எல்லோரும் விசிறிக்கொண்டே இருக்கிறீர்கள். எவ்வளவுதான் விசிறியா இருந்தாலும், எனக்கு விசிறியா இருந்தாலும் நீங்க விசிறிக்கொண்டே இருப்பதை பார்த்து வியர்வைகள் இல்லாமல் வெற்றிகள் இல்லை. அதனால் வெற்றிகளை தாங்குவதற்கு இந்த வியர்வைகள் ஆரம்பமாக இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொண்டு, என்னை பொறுத்த மட்டில் நகரத்தில் உள்ள கல்லூரிக்கு அழைக்கிறார்கள், கிராமத்தில் உள்ள கல்லூரிக்கு அழைக்கிறார்கள். எந்த பகுதி கல்லூரிக்கு முதலில் செல்வது என்றால், கிராம மக்களுக்கு சேவை செய்து கொண்டிருக்கின்ற கல்லூரிகளுக்குத்தான் நான் முதல் மரியாதையை கொடுப்பேன். அந்த வகையில் இந்த திருநாவலூரில், விழுப்புரம் மாவட்டம் திருநாவலூரில் இங்கே மாணவ மாணவியர்களுக்கு சேவை செய்து கொண்டிருக்கும் ஜோசப் கல்லூரிக்கு வருவதில் நான் பெருமை கொள்கிறேன். அது மட்டுமல்ல, மாணவ மாணவிகளிடம் பேசுவது என்பது எனக்கு மிகுந்த பிடித்தமான ஒன்று. ஏனென்றால் நான் அடிக்கடி சொல்வதுண்டு, நான் ஒரு மருத்துவர்களிடம் பேச வேண்டும் என்றால் கூட எனக்கு பயம் இருக்காது. அரசியல்வாதியாக இருந்தேன், அதனால் பல தலைவர்கள் மத்தியில் பேச வேண்டும் என்றால் கூட எனக்கு பயம் இருக்காது. நான் ஒரு விஞ்ஞானபூர்வமாக பல ஆராய்ச்சிகளை செய்து முடித்து அதை சமர்ப்பித்திருக்கிறேன் மருத்துவராக. அப்பொழுது விஞ்ஞானிகள் மத்தியில் பேசும் பொழுது கூட எனக்கு பயம் இருக்காது. ஆனால் மாணவ மாணவிகள் முன்னால் பேசும்பொழுது சற்றே பயம் என்னை தொற்றிக்கொள்ளும். ஏனென்றால் இன்றைய மாணவர்கள் எங்களை விட புத்திசாலிகளாக இருப்பதுதான் அதற்கு காரணம். ஏனென்றால் சர்ச்சில் அவர்களிடம் கேட்கிறார்கள், நீங்கள் மிகச் சிறப்பாக உரையாற்றுகிறீர்களே, என்ன காரணம் என்று கேட்கும்பொழுது அவர் சொல்கிறார், எதிரில் இருப்பவர்களெல்லாம் முட்டாள்கள் என்று நினைத்துக் கொள்வேன், அதனால் நான் சிறப்பாக உரையாற்றுகிறேன் என்று சொல்வார். நாங்கள் எல்லாம் அப்படி நினைக்க முடியாது. ஏனென்றால் இந்த தலைமுறையை விட மிகவும் புத்திசாலிகளாக, அறிவாளிகளாக இருக்கிறார்கள் என்பதும் அந்த காலத்துலலாம் நான் பார்த்திருக்கேன். அப்பா அம்மா குழந்தைகளை படிக்க வைப்பார்கள், அப்பா அம்மா இளைஞர்களுக்கு செலவு செய்வார்கள். ஆனால் இன்றைய இளைஞர்கள் தாங்கள் வேலை செய்து அதன் மூலம் பெற்றோரை அவர்கள் எல்லாம் பாதுகாக்கிறார்கள் என்றால் இந்த இளைய தலைமுறை வணக்கத்திற்குரிய தலைமுறை என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அது மட்டுமல்ல, இன்றைய இளைய தலைமுறையிடம் ஒரு உந்து சக்தி இருக்கிறது. பாரதி பாடுவானே, அக்னி குஞ்சென்று கண்டேன் என்று சொல்வதை போல ஒரு அக்னி உங்கள் உள்ள, அந்த வெயில சொல்லல, உங்கள் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கின்ற ஒரு அக்னி உங்களுக்கு கனன்று கொண்டு இருக்கிறது. அதனால் நான் எப்பொழுதுமே பட்டமளிப்பு விழாக்களுக்கு வரும் பொழுது பல விஷயங்களை பேசினாலும் ஒரு பட்டமளிப்பு விழாவில் எப்பொழுதும் ஒரு கருத்தை எடுத்துக்கொள்வேன். அப்படி பார்க்கும் பொழுது இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் எதை பற்றி பேசலாம் என்று நினைக்கும் பொழுது, பெட்டர் டுமாரோ ஆர் டுமாரோ இஸ் பெட்டர் தேன் டுடே. நாளைய எனது உலகம் மிகச் சிறப்பாக இருக்கும் என்பதை நீங்கள் எல்லாம் உறுதியாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் இன்றைய காலகட்டத்தில் இன்று வரை ஆசிரியர்களின் பாதுகாப்போடு, பெற்றோர்களின் பாதுகாப்போடு இந்த உடையை நாம் போடுகிறோம் என்றால், நான் கூட இந்த உடையை போடும்போது இப்போ ஆளுநராகவும் பல்கலைக்கழகங்களில் வேந்தராகவும் இருக்கும்போது ஏறக்குறைய ஒரு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி, இந்த 2 நாளைக்கோ 3 நாளைக்கோ ஒரு வாட்டி இந்த உடையை நான் போட்டுக்கொள்கிறேன். ஆனால் ஆரம்பத்தில் முதலில் பட்டம் பெறும் பொழுது இந்த உடையை போட்டு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறது, அதை மாட்டிக்கிறது, அப்பா அம்மாட்ட காண்பிக்கிறது, எவ்வளவு பெருமைப்பட்டோம். ஆக உங்கள் பெற்றோரும் அந்த பெருமையை பெற வேண்டும். ஆனால் அதே நேரத்தில் வருங்காலத்தில் இந்த ஜோசப் கல்லூரிக்கு சிறப்பு விருந்தினர்களை அழைத்து வருவதில் எந்த சிரமமும் ஏற்படக்கூடாது. ஏனென்றால் எதிரில் அமர்ந்திருப்பவர்கள் ஒவ்வொருவரும் சாதனையாளர்களாக மாறி நாளை பட்டமளிப்பு விழாவிற்கு இந்த மேடையை நீங்கள் அலங்கரிக்க வேண்டும் என்ற வேண்டுகோளை நான் உங்களிடம் வைக்கிறேன். நான் எப்பொழுதுமே
எங்கே பேசினாலும் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கு நான் எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்வேன். ஏனென்றால் என்னை போன்றவர்களெல்லாம் இந்த மேடையில் நின்று கொண்டு இருக்கிறோம் என்றால் அதற்கு முழு முதல் காரணம் ஆசிரியர் பெருமக்கள் தான் என்பதை நான் எப்பொழுதுமே பதிவு செய்வேன். சில நேரங்களில் ஆசிரியர் பெருமக்கள் இங்கே சொன்னார்கள் மாதா பிதா குரு தெய்வம் என்று. 4 பேருக்குமே மரியாதை கொடுக்க வேண்டும். ஆனால் ஆசிரியர் பெருமக்கள் தான், அதில் எவ்வளவோ பிரச்சனை இருந்திருக்கலாம். நம்மளை திட்டுகின்ற ஆசிரியர்கள் இருந்திருக்கலாம், நம்மை நிந்திக்கின்ற ஆசிரியர்கள் இருந்திருக்கலாம். எதற்கு அப்படி செய்கிறார்கள் என்றால் நிச்சயமாக நாம் முன்னே வர வேண்டும் என்பதற்காகத்தான். நமக்கு எப்போவுமே ஆசிரியர்கள் மேலே ஒரு மாற்று சிந்தனை உண்டு. நான் அடிக்கடி விளையாட்டா ஒரு சம்பவம் சொல்வது உண்டு. அதாவது கர்ணனின் கதை உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும். கர்ணன் தன் மடி மீது தனது குருவை படுக்க வைத்திருக்கிறார். குரு தூங்கி கொண்டிருக்கிறார். ஒரு வண்டு வந்து துளைக்கிறது, தொடையை துளைக்கிறது. அசையாம இருக்கிறார் கர்ணன். ஏன்னா கொஞ்சம் நம்ம அசைஞ்சிட்டா கூட மடியில் படுத்திருக்கின்ற குரு முழித்து விடுவார், விழித்து விடுவார் என்று அக்கறையோடு அப்படியே இருக்கிறார். இந்த சம்பவத்தை சொல்லி ஆசிரியர் கேட்கிறார் அந்த பையன்ட்ட அந்த கிளாஸ்ல, அதாவது இதே மாதிரி நான் உங்க மடியில படுத்து ஒருவேளை வண்டு உங்க தொடைய தொலைச்சா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னு ஒரு தம்பி எந்திரிச்சு சொல்றாரு, சார் நான் கர்ணனை விட நான் அமைதியா இருப்பேன் சார், கொஞ்சம் கூட அசையவே மாட்டேன். உடனே ஆசிரியருக்கு ஒரே சந்தோஷம், பரவாயில்ல நம்ம குரு மேல அவ்வளோ பக்தி வைத்திருக்கிறார் என்று சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷம், உங்க குரு பக்தி மேல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்றார். அதுக்கு அந்த தம்பி சொல்றார், நீங்க வேற சார், நான் அசைஞ்சு நீங்க எந்திரிச்சு நீங்க பாடம் நடத்த ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா அப்புறம் நான் என்ன சார் பண்றது, அதனால நான் அசையாம இருந்தேன். லைட்டர் சென்ஸ்ல சொல்றேன், இப்படி கூட விளையாட்டாக சொல்லி கொண்டு இருக்கலாம். ஆனால் அதே நேரத்தில் இன்று நம்மை எல்லாம் அசைக்க முடியாமல் நம்மை மீட்டு எடுத்து கொண்டிருப்பவர்கள் ஆசிரியர் பெருமக்கள். அதனால் ஒரு நாள் காலையில் எழுந்தவுடன் முதல் வணக்கம் இறைவனுக்கு, 2வது வணக்கம் பெற்றோருக்கு, 3வது வணக்கம் ஆசிரியருக்கு, 4வது வணக்கம் யாருக்கு? யாராவது ஒருத்தங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 4வது வணக்கம் யாருக்கு? இறைவனுக்கு, பெற்றோருக்கு, ஆசிரியருக்கு. 4வது வணக்கம் யாருக்கு? எனக்கு இல்ல, உங்களுக்கு. எனக்கு அந்த தன்னம்பிக்கை இருக்க வேண்டும். நான் இந்த உலகத்தில் எதை வேண்டுமானாலும் சாதித்துக் கொள்வேன், சாதிப்பதற்காகத்தான் நான் இந்த உலகில் பிறந்திருக்கிறேன் என்ற மிகப்பெரிய தன்னம்பிக்கை இருக்கும் பொழுது உங்களை யாரும் அசத்திவிட முடியாது. அதனால் தான் சொல்கிறேன், நாளைய உலகம் என்பது, நாளை என்பது இன்றைய நாளை விட நாளைய நாள் எனக்கு சிறப்பாக இருக்க வேண்டும். பெட்டர் டுமாரோ, டுமாரோ வில் பி பெட்டர். அதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? ஒவ்வொரு விதத்திலும் நமது வாழ்க்கையை நாம் செம்மைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். நான் அடிக்கடி சொல்வதுண்டு, இன்று நான் இருப்பதை விட நாளைக்கு கொஞ்சம் உயரம், கொஞ்சம் ஹீல்ஸ் போட்டுக்கிறது இல்லை, என்னை நான் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் உயர்த்தி கொள்வேன் என்பதுதான். இங்கே பல விமர்சனங்கள் வந்தாலும் நான் ஒன்றை, இது கல்லூரி என்பதனால் நான் சொல்லிக் கொள்கிறேன். மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமரின் புதிய கல்விக் கொள்கை திட்டம், இந்த புதிய கல்விக் கொள்கை பல நல்லவற்றை நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறது. நான் கல்வி நிறுவனங்களுக்கெல்லாம், அரசுகளுக்கெல்லாம் நான் கேட்டுக்கொள்வது என்ன என்றால், அந்த புதிய கல்விக் கொள்கையில் என்னென்ன நல்லது இருக்கிறதோ அதை எடுத்து நாம் பின்பற்றுவோம் என்பதுதான். ஒரு கொள்கை என்று வரும்பொழுது ஒட்டுமொத்தமாக அதை எதிர்க்காமல் அதில் உள்ள நல்லவற்றை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். குறிப்பாக நான் மருத்துவர் என்ற வகையில் சொல்கிறேன், தாய்மொழி கல்வியை புதிய கல்விக் கொள்கை ஊக்கப்படுத்துகிறது. நான் மருத்துவர் என்ற வகையில் சொல்கிறேன், 6 மாதம் குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் மட்டும்தான் கொடுக்க வேண்டும், அதுதான் ஜீரணிக்கும். ஆக அதை போல புதிய கல்விக் கொள்கை என்ன சொல்கிறது என்றால், ஆரம்ப கால கல்வியை தாய்மொழியில் நீங்கள் குழந்தைக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்பதை சொல்கிறது. அதே போல எஜுகேஷன் அண்ட் நியூட்ரிஷன், அதாவது மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமர் அவர்கள் இன்று கூட இங்கே பால் தினகரன் போன்றவர்கள் எல்லாம் பிரதமர் அவர்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்தார்கள். ஏனென்றால் இன்று நாடு முன்னேறி கொண்டிருக்கும் பொழுது எல்லாவற்றிற்கும் ஊக்கமாக நமது பாரத பிரதமர் இருந்து கொண்டிருக்கிறார் என்பது மட்டுமல்ல, நீங்கள் வேலை தேடுபவர்களாக இருக்காதீர்கள், வேலை கொடுப்பவர்களாக இருங்கள். ஆத்ம நிர்பர் பாரத், வோக்கல் ஃபார் லோக்கல். என்னுடைய சுயசார்பான இந்தியாவை, நான் சுயசார்பான ஒரு மனிதராக
இந்த உலகத்தில் உலா வருவேன் என்பதை புதிய கல்விக் கொள்கை மிக தெளிவாக சொல்கிறது. அதனால் நான் தலை நிமிர்ந்து, பாரதி சொல்வானே, நிமிர்ந்த நன்னடை நேர்கொண்ட பார்வை என்று, அதை போல என்னால் தன்னம்பிக்கையோடு இந்த உலகில் உலா வர முடியும் என்றால் அதற்கு புதிய கல்விக் கொள்கை நமக்கு ஒரு உறுதுணையாக இருக்கிறது. ஏன் உறுதுணையா இருக்கிறது? சில பேர் ஹிஸ்டரி எடுப்பாங்க, ஹிஸ்டரி எடுத்த அப்புறம் ஒரு மாசம் கழிச்சு ஹிஸ்டரி பிடிக்காது. ஆனா ஹிஸ்டரி பிடிக்கலனாலும் 3 வருஷம் ஹிஸ்டரி படித்தே ஆக வேண்டும் என்பது பழைய கல்விக் கொள்கை. ஆனால் எனக்கு ஹிஸ்டரி பிடிக்கல, நான் வேறு ஒரு சப்ஜெக்டை மாற்றி எடுத்துக்கொண்டு அந்த சப்ஜெக்டிலும் நான் விற்பனராக முடியும் என்று நமக்கு உரிமையை தருகிறது புதிய கல்விக் கொள்கை. அது மட்டுமல்ல, ஏதாவது ஒரு தொழில் கல்வியை என்னால் முடிந்த அளவிற்கு எனது வீட்டிற்கும் நாட்டிற்கும், வருங்கால வெளிநாட்டிலலாம் போய் பார்க்கும் பொழுது, படிக்கும் பொழுதே அவர்கள் சம்பாதித்து கொண்டிருப்பார்கள். இன்று கூட நான் பல இளைஞர்களை இங்கு பார்க்கிறேன். இந்த கரோனா காலம் என்பது நமக்கு பல பாடங்களை சொல்லிக் கொடுத்த காலம். வீட்டில் இருந்தே ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம், இதில் மாணவர்களும் அதிகம் பங்கெடுத்துக் கொண்டார்கள் என்பதை நான் இங்கே சொல்லியே ஆக வேண்டும். ஏனென்றால் இன்று பல குடும்பங்கள் தாய் தந்தையரால் நடக்கிறதோ இல்லையோ பிள்ளைகளால் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாம் உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம், இந்த சமுதாயம் உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆக அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் நம்மால் முடியும், நம்மால் செய்ய முடியும். என்னால் நாளைய தினம், ஏனென்றால் இன்று வரை உங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. நாளைய தினம், இன்று நீங்கள் பட்டம் பெற்று விட்டீர்கள், நாளைய தினத்திலிருந்தா எல்லா சுமையும் நம்ம தோல்ல இருப்பதை போல நாங்கள் உணர்வோம். இங்கே என்னை அறிமுகப்படுத்தும் போது சொன்னாங்க, 2 மாநிலத்தில் பல வேலைகளை சுமந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்று. நான் சுமக்கிறதா என்னைக்குமே நினைச்சதில்லை. நான் எப்பொழுதுமே சொல்வேன், இறைவா எனக்கு சுமை அதிகமாக இருக்கிறதே என்று நான் கவலைப்பட மாட்டேன், அதை தாங்கிக் கொள்ளும் அளவிற்கு எனது தோள்களை அகலமாக்கித்தா என்று தான் நான் கேட்பேன். இன்னொன்று, சவால்கள் இல்லாத உலகில் சமாளிக்க முடியுமா? திமிங்கலங்கள் இல்லாத கடலில் எனக்கு நீந்த பிடிக்காது என்பதை நான் அதிகமாக சொல்லி இருக்கிறேன். ஏதோ கடல் ரொம்ப அமைதியா இருக்கும், அலைகளே இருக்காது, நான் நீந்தணும்னா போர் அடிக்குங்க. மீம்ஸ் வரணும், எதிர்ப்பு தெரிவிக்கணும், கண்டமானிக்கு கண்டனத்தை சொல்லணும், உங்களை எப்படி வேண்டுமானால் பேச வேண்டுமானால் இதில் நேர்மையாக எனது வாழ்க்கையை நடைபோடுகிறேன் என்று எத்தனை திமிங்கலங்கள் வந்தாலும் அதை தாண்டி நீந்துவதுதான் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய வெற்றி என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதனால்தான் நாளையிலிருந்து ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்ததுன்னா, இந்த திமிங்கலம்லாம் பெரிய திமிங்கலங்கள் இல்லாத கடலில் எனக்கு நீந்த பிடிக்காது என்ற ஒரு கொள்கையோடு எவ்வளவு பிரச்சனைகள் வந்தாலும், ஏனென்றால் நாளையிலிருந்து வாழ்க்கை ரொம்ப சுமூகமாக இருக்கும் நம்ம சொல்ல முடியாது. ஏனென்றால் இன்று நம்ம சவால்களை சந்திக்க வேண்டும், பல இடங்களில் வேலைகள் தேட போக வேண்டும். வேலைகள் தேடுவது கிடைக்கவில்லை என்றால் சுய சார்பானவர்களாக சுய தொழில் செய்ய வேண்டும். சில இடங்களில் உடனே வேலை கிடைக்கும், சில நேரங்களில் வேலைக்காக தேட வேண்டி இருக்கும். ஆனால் எல்லாவற்றிலும் ஒரு புதுமையான ஒரு எண்ணத்தை, இன்னோவேட்டிவ்னு சொல்வாங்கல்ல, ஏதாவது ஒரு வகையில் புதுமையை புகுத்தி என்னால் முடியும், என்னால் முடியவில்லை என்றால் யாராலும் முடியாது என்ற ஒரு மிகப்பெரிய தன்னம்பிக்கையோடு நீங்கள் உலா வர வேண்டும். எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக நான் சொல்வது, எதற்காகவும் உங்கள் மகிழ்ச்சியை தொலைத்து விடாதீர்கள். மகிழ்ச்சியை தொலைத்து விட்டு பாடம் படிக்கிறதும் பிரயோஜனம் கிடையாது, மார்க் வாங்குறதும் பிரயோஜனம் கிடையாது, பட்டம் வாங்குறது கூட பிரயோஜனம் கிடையாது. என்னிடம் பல பேர் கேட்பார்கள், நீங்கள் இன்பத்தை அனுபவிக்கிறீர்களா? துன்பத்தையும் அதே அளவுக்கு அனுபவிக்கிறோம். ஏனென்றால் துன்பம்தான் நமக்கு வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவதற்கான அடிகோலை நமக்கு எட்டு தருகிறது என்பதில் நான் மிகுந்த நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறேன். அதனால் நீங்கள் அனைவருமே இந்த வாழ்க்கையில், மரியாதைக்குரிய விவேகானந்தர் சொல்வார், என்னிடம் எவ்வளவு திறமை இருக்கிறது என்றால் இந்த கடலில் ஒவ்வொரு துளியையும் குடித்து விடும் திறமை என்னிடம் இருக்கிறது. இந்த மலையை அடித்து உடைத்து நொறுக்கி மலையாக்கும், மலையை மண்ணாக்கும் திறமை என்னிடம் இருக்கிறது. இந்த திறமையோடு நான் பீடு நடை போடுவேன், அதனால் என்னை எதுவும் ஒன்றும் செய்துவிட முடியாது என்ற ஒரு நிலைமை இருக்க வேண்டும். அதனால் தான் நான் சொல்கிறேன், இன்றைய காலகட்டத்தில் எவ்வளவு சவால்கள் இருந்தாலும் இதை சமாளிக்கும் அளவிற்கு நீங்கள் அனைவரும் உயர 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 வர வேண்டும் என்பதும் வாழ்க்கையில். இன்னும் நான் ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் வைக்கிறேன். உங்ககிட்ட யாரான ஒருத்தங்க கேட்டா என்னவாக போறீங்க அப்படின்னு கேட்டா, பல பேர் எழுந்து நான் டாக்டர் ஆகணும்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்கூல்ல சொல்றேன், இன்ஜினியர் ஆகணும், டீச்சர் ஆகணும்,
சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட் ஆகணும், ஏன் நடிகர் ஆக வேண்டும், டைரக்டர் ஆக வேண்டும். யாருமே எந்திரிச்சு அரசியல்வாதி ஆக வேண்டும் என்று சொல்வதை நான் கேள்விப்பட்டதில்லை. ஆனால் இளைஞர்களுக்கு அரசியல் தேவை என்பது எனது மிகவும் ஆழமான கருத்து. ஆளுநர் அரசியல் பேசக்கூடாது, ஆனால் ஆளுநர் இளைஞர்களை அரசியலுக்கு, நேர்மையான அரசியலுக்கு வாருங்கள் என்று அழைக்கலாம். ஏனென்றால் நல்லவர்கள் எல்லாம், படித்தவர்கள் எல்லாம் அரசியலை விட்டு ஒதுங்கி இருந்தால் அந்த அரசியல் எப்படி இருக்கும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதனால் நீங்கள் எல்லோரும் குடும்ப வாழ்க்கையில், நான் அடிக்கடி சொல்றது உண்டு, எப்படி படிக்கிறீங்களோ அதே போல திருமணமும் சரியான நேரத்தில் செய்து கொள்ளுங்கள். நான் படிக்கிறேன், வேலை தேடுறேன், அதனால் திருமணம் செய்து கொள்ள முடியாது என்று திருமணத்தை தள்ளி போடாதீர்கள். திருமணத்தையும் சரியான நேரத்தில், எப்படி வேலை தேடுறீங்களோ அதே மாதிரி திருமணத்தையும் சரியான நேரத்தில் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளுங்கள். அப்பா அம்மா தேர்ந்தெடுத்து கொடுத்தா நல்லது. நாம ஒருவேளை தேர்ந்தெடுத்தா கூட அப்பா அம்மாவோட ஒப்புதலோடு நாம் செய்து கொள்ளலாம். அது ஒரு சின்ன கோரிக்கை நான் உங்களிடம் வைக்கிறேன். எது எப்படி இருந்தாலும் இன்றைய சூழ்நிலையில் நான் சொல்வது, இளைஞர்கள் அரசியல் நமக்கானது அல்ல என்று நினைக்க கூடாது. அரசியல் இளைஞர்களுக்கானது தான். ஆக நேர்மையான அரசியலில் இளைஞர்களும் ஈடுபட வேண்டும். படித்தவர்கள் அதிகமாக அரசியலுக்கு வர 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 வரத்தான் அரசியல் மிகவும் பண்படும். அரசியலில் பல தலைவர்கள் உருவாகும் பொழுது இந்த அரசியல் பாமர மக்களுக்கான அரசியலாக மாறும். அதனால் இன்றைய காலகட்டத்தில் நான் எனது வாழ்க்கையில், நான் 5ஆம் கிளாஸ் 6ஆம் கிளாஸ் படிக்கும்போது நீ என்னவாக ஆவாய் என்று கேட்கும் பொழுது எந்திரிச்சு நின்று நான் எம்எல்ஏ ஆவேன்னு சொன்னேன். ஆனால் வீட்டுக்கு வந்து எங்கள் அம்மா நல்லா அடின்னு சாத்துன்னு சாத்திட்டாங்க. அது பொம்பளை பிள்ளைக்கு அதெல்லாம் ஆகாது என்று சொன்னார்கள். ஆனால் அதே அம்மா தான் இந்த பெண்ணுக்கு அரசியல் வேண்டும் என்று எனக்கு பக்க பலமாக இருந்ததும் எனது தாய் தான். ஏனென்றால் இங்கே சொன்னதை போல அம்மா அப்பாவுக்கு விருப்பம் இருந்தால் அதையும் நாம் நிறைவேற்ற வேண்டும். ஏனென்றால் எனது தாய் நான் மருத்துவராக வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார்கள். நான் எனது தாயின் ஆசைக்காக மருத்துவர் ஆனேன். பின்பு எனது ஆசைக்காக அரசியல்வாதியாக ஆனேன். ஆக எல்லோரின் விருப்பத்தையும் நிறைவேற்றும் ஒரு நல்ல பண்பாளராக நாம் இருப்போம் என்று சொல்லி, ஏற்கனவே நான் இங்கே சொன்னதை போல விசிறிக்கொண்டே இருக்கிறோம், வேர்வைகள் ஊற்றிக்கொண்டே இருக்கிறது. இவையெல்லாம் நமது வருங்கால வாழ்க்கைக்கு அடித்தளமாக அமையும் என்று சொல்லி, எத்தனை தடைகள் வந்தாலும் நான் அடிக்கடி ஒரு கவிதையை சொல்லி நிறைவு செய்வது வழக்கம். வேலிக்கு வெளியே தலையை நீட்டும் எனது கிளைகளை வெட்டும் தோட்டக்காரனே, பூமிக்கு அடியே நழுவும் எனது வேர்களை நீ என்ன செய்ய முடியும்? அதாவது எங்கே வேண்டுமானாலும் சவால்கள் வரலாம். கிளைகளை ஒரு மரம் பரப்பும் பொழுது, இந்த வேலியை தாண்டி கிளைகளை பரப்பும் பொழுது அந்த தோட்டக்காரனுக்கு பிடிக்காது, அவன் கிளைகளை வெட்டுவான். ஆனால் மரம் பாடுகிறது, வேலிக்கு வெளியே தலையை நீட்டும் எனது கிளைகளை வெட்டும் தோட்டக்காரனே, பூமிக்கு அடியே நழுவும் எனது வேர்களை என்ன செய்ய முடியும்? ஆக வேர்களாக ஆழ பதிந்து இன்று இந்த உலகில் நாம் மற்றவர்களுக்கு பழம் கொடுப்பதற்கும் கனி கொடுப்பதற்கும் நிழல் கொடுப்பதற்கும் மரமாக விரிந்து பறந்து இந்த உலகில் வாழ்வோம் என்ற ஒரு குறிக்கோளோடு இன்றிலிருந்து எனது நாளைய தினம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும், எனது நாளைய தினம் வெற்றிகரமாக இருக்கும், எனது நாளைய தினம் முன்னேற்றமாக இருக்கும், எனது நாளைய தினம் மற்றவர்களுக்கு வழிகாட்டுதலாக இருக்கும், எனது நாளைய தினம் எனக்கு ஆரோக்கியத்தை தருவதாக இருக்கும், எனது நாளைய தினம் எனது மக்களுக்கு எனது பெற்றோருக்கு மகிழ்ச்சியை தருவதாக இருக்கும், நாளைய தினம் எனக்கு முழு மகிழ்ச்சியை தருவதாக இருக்கும் என்ற சபதத்தோடு இன்று பட்டம் பெற்று நீங்கள் எல்லாம் வாழ்வில் புது வாழ்வில் அடியெடுத்து வைத்து மகிழ்ச்சியாக வெற்றிகரமாக வாழ வேண்டும் என்று உங்களை வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Your Excellency, for your wonderful, motivating and inspiring message for the graduates. This is a much awaited event in every student's life, as it gives the returns to the efforts put in by them throughout their academic endeavor. It gives a sense of responsibility towards fulfilling further commitments. May I request Her Excellency to present the degrees to the toppers. Now I request the toppers
S. Manihandan, PhD English. Chokkalingam, PhD Computer Science. Chokkalingam, PhD Computer Science. Sudhagar, PhD Computer Science. Lima Rose, PhD Commerce. S. Gomati, MPhil Computer Science. J. Gajalakshmi, MPhil English. V. Subhachandran, MPhil Mathematics. N. Nadia, MPhil Tamil. T. Radhavi, MPhil Mathematics. R. Ramya, MA English. R. Kokila, MSc Mathematics. Akhilandeshwari, BA English. R. Ashok, BSc Computer Science. S. Harishver, BBA. S. Kartika, BBA. B. Sandhya, BBA. Sandhya, BBA. Durairaj, BBA. Now I request our principal ma'am to present a vote of thanks. Thank you, sirs and madam. Please be seated. I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks in this memorable occasion. Let me first of all start by giving glory to the Almighty God for making today's occasion
a resounding success. First and foremost, I thank our chief guest, Dr. Honorable Governor of Telangana and Lieutenant Governor of Puducherry, Dr. Tamilisai Soundararajan, who, despite her busy schedule, has found time to grace this occasion. We are all inspired by your great words, Madam. I express my heartfelt and sincere thanks to Thiru C.P. Radhakrishnan, former Member of Parliament and Chairman, Choir Board of India. We are really grateful and extremely thankful to Dr. Paul Dinakaran, Chancellor, Karunya University, and Dr. Evangeline Paul Dinakaran, and also Mr. Samuel Paul Dinakaran for their precious time to be with us. I express my gratitude to Dr. N. Kamakodi, Managing Director and Chief Executive Officer, City Union Bank. I thank our Controller of Examinations, Dr. P. Chandan and Dr. Rajasekhar. I thank Dr. Supasomu, Member, Vigilance and Monitoring Committee, Ministry of Rural Development, Government of India. I am also very grateful to Mr. P. Ravichandran, Royal Churches Trustee, Dr. N. V. Manikandan, Member, Consultative Committee, Food Corporation of India, Mr. S. Saravanan, Member, Tamil Nadu Labour Welfare Board, for his support. My heartfelt thanks to all the teaching and non-teaching staff and students who have worked hard to ensure this occasion to become a memorable success. I thank all the distinguished invitees, guests, and parents present here who have accepted our invitation. I thank the police officials, members of the media for evincing interest in covering the events, and all the good hearts who work together behind the screen. Last but not the least, I thank all the graduates for your good cooperation in making this function a resounding success. Thank you once again. Thank you. சார் இங்க பாருங்க சார் இங்க பாருங்க என்ன சார் பேசுனா சார் இங்க பாருங்க தம்பி வாங்க கொஞ்சம் நவருங்க மைக்கு கேட்டியா அந்த கவரை மட்டும் எடுத்து பாக்கெட் வைங்களா அந்த கவர் லோகோ கவர்